viewers, this is Naid from Time Television with your very own health talk show, Live a Little More. Every week in this show, we talk about a very common health issue. Today, our topic of discussion is hypertension or high blood pressure. We actually started this topic last week in our last episode that we discussed about the high blood pressure or hypertension. Viewers, this is our second episode of hypertension. Why we are so focused on it? Because having high blood pressure puts you at risk for heart disease and stroke, which are leading causes of death in the United States. About 70 million American adults, which is 29% of the adults, have high blood pressure. That is 1 in every 3 adults. About 1 in 3 American adults have pre-hypertension. Only about half, that is 52% only, of people with high blood pressure have their condition under control. High blood pressure was a primary or contributing cause of death for the more than 360,000 Americans in 2014. That's nearly 1,000 deaths per day. High blood pressure costs the nation $46 billion each year. This total includes the cost of healthcare services, medications to treat high blood pressure, and missed days of work. Let's talk about hypertension. Today, our guest is Dr. Barnali Hassan. Dr. Barnali Hassan will talk about the high blood pressure to make us understand how we can control and how we can treat or control or prevent high blood pressure. Dr. Barnali graduated from the Sir Salimullah Medical College, Dhaka, Bangladesh. She worked as an attending physician in Westchester Square Hospital, Bronx, New York. She also worked as an attending physician in Mount Sinai Hospital, Queens. Her own office is Efficient Medical and Dental Care in Hillside and Sunnyside, New York. Dr. Barnali, thank you so much for coming here. One more time, I know that you helped a lot in last episode to understand hypertension or high blood pressure. Today also, we can see that we're going to getting help from you. Thank you so much for coming. Dhonnobad appa. Thank you, Naid appa, আর thanks all সবাইকে টাইম টিভি রিলেটেড এন্ড আমাকে এখানে আসার জন্য আমন্ত্রণের জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। তা আমরা তো কথা বলছিলাম হাইপারটেনশন নিয়ে লাস্ট উইকে। সো হাই ব্লাড প্রেশার আমরা যেটা বলতেছিলাম যে হাউ উই ক্যান ম্যানেজ ইট, এই সেকশনটা আমরা ম্যানেজমেন্টের কথা বলি। প্রথমে যেগুলো বললাম যে ব্লাড প্রেশার কিছু ওষুধ দিয়ে শুরু করব, তার আগে ডায়েট, এক্সারসাইজ, সেডেন্টারি লাইফ স্টাইলটাকে কন্ট্রোল করতে পারি, সেইগুলো আমরা বন্ধ করতে পারি। তারপরে চলে যাব আমরা মেডিকেশনসে, ওষুধ। আর মেডিকেশনসের সাথে সাথে চিন্তা করতে হবে যেগুলো সাইড এফেক্টও আছে অনেক, যেরকম বেটা ব্লকার। এখন এটা একটু ডিটেল বলি। বেটা ব্লকার যেমন সবাই খায়, অ্যাটিনল, মেটোপ্রোল, কার্বিডাল। তো হয় কি এগুলো সাইড এফেক্ট আছে, একটু বুঝে খেতে হবে। হ্যাঁ, অনেক পেশেন্টকে আপনাকে বলতেছিলাম আগেও যে একবার খায় আবার খায় একই ওষুধ, কিন্তু তাদের মনে থাকে না। হ্যাঁ, এটা আমাদের একটা পেশেন্ট ছিল, একটা বক্স পাওয়া যায় যে উইকলি ওষুধটা ডিস্ট্রিবিউট করা যায় ডে এন্ড নাইট। তারপরেও ভুল করতে পারে। মনে করেন একটা পেশেন্টের কথা বলি, এটা একটু ডিটেইলি বলি না, তার গল্প করে বলি। সেটা একটা পেশেন্ট, তারা বয়স্ক ভদ্রলোক, আমেরিকান। তো ওয়াইফ একটু পর আসে, হাজবেন্ড ডিড ইউ টুক ইউর medication for the glaucoma? That's a beta blocker. She said, I think I didn't take it. তখন তাকে আবার দিয়ে দিল। 2 ঘন্টা পরে ওয়াইফ আবার আসে, তুমি কি সেই ওষুধটা নিছো? সে বলতেছে আর কি, you took the medications for your glaucoma, চোখের ওষুধ? না, I didn't, তার তো ডিমেনশিয়া, I didn't take it. So ওইরকম পেশেন্ট আসে এবং তারা বুঝেও না, মনেও থাকে না, তখন তাদের ব্লাড প্রেশার দেখি কম বা ফার্স্ট ডিগ্রি এবি ব্লক থাকে ইকেজিতে ধরা পড়ে। তো ওইটা একটা ব্লাড প্রেশারের প্রবলেম। এটা বুঝতে হবে যে মারাত্মক একটা কমপ্লিকেশন। ব্লাড প্রেশার কমার সাথে সাথে হার্ট রেট কমে, 34 নিচে পেসমেকার বসাতে হবে তখন। তো এটা বুঝতে হবে যে ওষুধটা যেন সাডেনলি হতে পারে। আবার ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, নেক্সটে অ্যামলোডিপিন, পা ফুলে যায়, তো পেশেন্ট তো বুঝতে পারে না। তখন ইন্টারাপ্ট করি দর্শক, আপনারা আপা যে কথাগুলো একটা বর্ণনা যে কথাগুলো বলছেন যে ওষুধের নাম, আমরা যেমন খুব কমনলি যারা হাই ব্লাড প্রেশার থাকে তারা খুব ভালোভাবে আমাদের ওষুধের নামগুলো আমরা মধ্যে জানি। অ্যাটেনোলল, যেটা কিনা বিটা ব্লকার সেকশনের মধ্যে আসে, কিন্তু আমরা শুধু মনে রাখবো যে আমাদের যে ওষুধগুলো, যে অ্যাটেনোলল, প্রোপানোলল, এই একটা সেকশন যেটার কথা আপা বললেন যে আমরা যদি মাল্টিপল টাইমে খেয়ে ফেলি, যেটা আমাদের বেশি যদি খেয়ে ফেলি, আমাদের ব্লাড প্রেশারটা সাডেন ড্রপ করে যেতে পারে, হার্টবিট কমে যেতে পারে এবং আমাদের সাডেন ডেথও হয়ে যেতে পারে। আমাদের খুব বেশি কেয়ারফুল থাকতে হবে যেন আমরা আমাদের হিসাবটা আমি রাখতে পারি যে আমরা খেয়েছি কিনা, এবং তার জন্য একটা বক্স পাওয়া যায় এখানে ডে এবং নাইট করে পুরো উইকের। আমার মনে হয় যে এই ধরনের কোনো ভুল ভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকতে গেলে আমাদের এই ধরনের একটা ব্যবস্থা আমাদের নেওয়া উচিত। এরপরে যে ওষুধ কথা উনি বলছেন যে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার কিংবা
সেটা নাম যেরকম অ্যামলোডিপিন, অ্যামলোডিপিন, সেই অ্যামলোডিপিন সাইড এফেক্ট পা ফুলে যায়। হ্যাঁ, তো পেশেন্ট অনেক সময় আসে, তারপরে আমরা বুঝি যে এটা। নেক্সট আরেকটা ওষুধ যেরকম এইস ইনহিবিটর, হ্যাঁ, তারপরে লোসার্টেন, সাধারণত অবশ্যই, হ্যাঁ, আচ্ছা, যেরকম আপনার লোসার্টেন আর এইস ইনহিবিটর হলো লিসিনোপ্রিল, রামিপ্রিল দিয়ে থাকবে। এখন ওগুলো সাইড এফেক্ট হচ্ছে কাশি। হ্যাঁ, পেশেন্ট আসে ড্রাই কাফ, তখন বুঝতে হবে যে আচ্ছা ওই ওষুধ বন্ধ করে দিই। পেশেন্টও আমার অনেক পেশেন্ট আসে বলে যে ডায়াবেটিক পেশেন্টকে তো সাধারণত এই পেশেন্ট বলে আপা সেই ওষুধটা দেন যেটা হচ্ছে আমার কিডনি নষ্ট হবে না, সেই ওষুধটা শেষ। সো আমি চেষ্টা করি পেশেন্টকে ট্রেন করতে, যে সে জানে যে তখন তার মূল্য থাকবে যে ওষুধটা আমি খাই না, আমার কিডনিটা নষ্ট যাবে, যেহেতু আমার ডায়াবেটিস বা হাই ব্লাড প্রেশার আছে, আপা বলছেন ওই ওষুধটা খাইতে হবে। তো এইভাবে আসে, তখন নিজের ভালো লাগে, আচ্ছা পেশেন্টটা জানে। তারপরে আরেকটা লাস্টে যেমন ডায়াবেটিক্স বেশি ওয়েট কমাই ফেলতেও পারবে, আবার ব্লাড প্রেশারের সাথে সাথে কমাই ফেলতে পারবে। এটা বুঝতে হবে যে পেশেন্টের ডায়াবেটিক্সে পটাশিয়াম বেশি বের হয়ে যেতে পারে, হ্যাঁ, ইমব্যালেন্স হবে ইলেকট্রোলাইটস। তখন পেশেন্টের সিমটমগুলো ইকেজি দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো যে কেন তার পটাশিয়ামটা এত হাই বা এত কম। হ্যাঁ, ইকেজি দিয়ে বুঝতে। তো সাইড এফেক্টগুলো মাথায় রাখতে হবে। ডাক্তার বর্ণালী যেগুলো বললেন যে আমাদের আমাদের সম্পূর্ণ ডিটেলস না জানি, অ্যাটলিস্ট প্রথম কিছু কমন কিছু কমপ্লিকেশন, মানে সাইড এফেক্ট যেগুলো ওষুধ আমরা খাই, তাদের যদি সাইড এফেক্টগুলো আমরা জানি, আমরা সঙ্গে সঙ্গে এটা নোটিফাই করতে পারবো যে আমরা এই ওষুধটা খাচ্ছি, তার জন্য আমাদের এটা হতে পারে। আমাদের প্রাইমারি কেয়ারের কাছে তখন গিয়ে আমরা তখনই বললাম আর্লি প্রিভেনশনের জন্য। আর কি করতে পারি? আমাদের মনে হয় যে এইটা খাদ্যাভ্যাস বা লাইফস্টাইল মডিফিকেশন যেটা আপনি বলছিলেন, আমার মনে হয় এটার দিকে আমরা একটু এটা এখন বলি ব্লাড প্রেশার কমানোর জন্য। তা এটাকে সাধারণত এখন যেটা নিউট্রিশনে ড্যাশ ডায়েট, আগে ছিল আমাদের ব্যালেন্স ডায়েট যেটা ছিল, সেটা কিন্তু টোটালি আমাদের পিরামিডটাকে চেঞ্জ করে ফেলছে এখন। কারণ আগে আমাদের ছিল কার্বোহাইড্রেটটা চলো সবার নিচে ছিল এবং সবচেয়ে বেশি ছিল, এখন সেখানে ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল আসছে। সো আস্তে আস্তে দিনে দিনে মানুষ বুঝতে পারছে যে কিরকম। তো ড্যাশ ডায়েট যেটা ড্যাশ DASH এখন লেটেস্ট যেটা বলে ব্লাড প্রেশারও কমানোর জন্য ভালো এবং হেলদি ডায়েট যেটা। হ্যাঁ, আমি এখানে কিছু খাবার নিয়ে আসছি, আমি একটু দেখাতে চাই। 2 to 3 সার্ভিংস আমরা দিনের বেলায় সারা 24 ঘন্টায় খেতে পারি। যেরকম এটা হলো একটা সার্ভিং, এটা একটা সার্ভিং, এটা একটা সার্ভিং। সো 2 to 3 সার্ভিংস আমরা যেরকম ফ্যাট অথবা ফ্যাট ফ্রি ডেইরি প্রোডাক্ট থেকে আনতে পারবো। মানে ডেইরি খেতে পারবো আমরা দিনে 3টা সার্ভিং, 3টা সার্ভিং খেতে পারবো। হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট এবং অথবা নরমাল মানুষ যেটা আমরা আসলে খাই না। আমরা তো ইয়োগার্ট সকালে রাত্রিবেলা মিল্কটা দুপুরবেলা একটু খেতে পারি, কিন্তু এখন এটা আমরা রেগুলার লাইফে এত বেশি আমরা মেইনটেইন করি না, যেটা উচিত আমাদের, যেটা আমাদের উচিত। আমরা খাই কিন্তু আমরা ভুল খাবারটা খাই। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে যেরকম আমাদের ফ্রুটস এন্ড ভেজিটেবল 8 to 10 আমরা এরকম 8 to 10 সার্ভিস, কিন্তু এটা হচ্ছে 1 সার্ভিংস ইজ লাইক দ্যাট, এখানে 3 সার্ভিংস। সো পরিমাণটাই ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তারপর এটা হচ্ছে যেমন 6 to 11 খেতে পারবো আমরা গ্রেইন। আমি বলবো যে এটা হোল হুইট, মানে হোল হুইট এই টাইপের খাবার খেতে হবে, যে হোল হুইট। এটা আমি কতবার খেতে পারবো? এটা আমাদের 6 to 11 সার্ভিংস আসতে হবে, মানে সব একটাই হচ্ছে সার্ভিং, একটা সার্ভিং, মানে বারবার এতগুলো একটা মানে একবার আমি এটা খেতে পারবো, মানে কতটুকু অ্যামাউন্ট খাই সেটা। হ্যাঁ, আর গ্রিন যেটা ফ্রুটস এন্ড 8 to 10 এর মধ্যে, এগুলো হচ্ছে একটা ভেজিটেবলের সাথে এই ফ্রুটস গুলো একটা সার্ভিংস। আচ্ছা, 8 to 10 বলছেন? হ্যাঁ, half of the cup of grape, একটা ছোট আপেল, এটা একটা ব্যানানা, আর এটা হাফ, যেটা কুক করা হয়ে গেলে আরো কম হবে, যেহেতু এটা কুক না এটা। আর তারপরে হচ্ছে যেটা, এটা কি আপনি বলছেন 8 to 10 সার্ভিং খেতে পারবে ফ্রুটস? এটা ফ্রুটস হলো 8 to 10 সার্ভিংস খাওয়া যাবে। মানে এখন যদি আপনি এটা যদি আপনি মানে এক সার্ভিংসে আর বেশি না, এইটুক খেতে পারবো আর কি। এটা একটা দর্শক খুব ভালো একটা জিনিস, আমি বলতে যে এটা রিপিট করছি এবং বারবার করে এই জিনিসটা বোঝার, আমার মনে হয় যে দর্শক যেমন বুঝতে চাচ্ছেন, আমার মনে হয় কি এটা বোঝার জন্য খুব একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। যে ডাক্তার বর্ণালী বললেন যে আমাদের যে রোগীর হাইপারটেনশন থাকবে বা হাই ব্লাড প্রেশার থাকবে, অথবা নর্মাল কোনো মানুষও যেটা কিনা যার কোনো অসুখ নাইও হাই ব্লাড প্রেশার, তারাও কিন্তু এই যে ডায়েটটা যদি মেনটেন করেন, আমরা আমাদের পরবর্তী ওবেসিটি, হাই ব্লাড প্রেশার, ডায়াবেটিস এগুলো আমরা প্রিভেন্ট করতে পারবো। এটা উনি বলেন যে ডায়েট আমরা ডেইরি প্রোডাক্ট থেকে, যেমন দুধ, দই, এখানে থাকছে চিজ, এগুলো থেকে দেখা যাচ্ছে যে এগুলো একটা হচ্ছে সার্ভিং। 1 গ্লাস দুধ, এটা হচ্ছে আপনি কি 1% 2% বলতে চাচ্ছেন নাকি? আমি এটা ফ্যাট ফ্রি নিয়ে আসছি, ফ্যাট ফ্রি প্রেফারেবল তো ফ্যাট ফ্রি, রাইট, এক্স্যাক্টলি। এই যে ফ্যাট ফ্রি মিল্কটা, এটা একটা সার্ভিং, এটা একটা 1 গ্লাস দেখতে পাচ্ছি আমরা। একটা ইয়োগার্ট দেখতে পাচ্ছি এখানে, এটাও একটা সার্ভিং।
সো আর এটা হচ্ছে দুটো চিজ দেখতে পাচ্ছি, এই দুটো মিলে একটা সার্ভিং না, একটা হচ্ছে একটা সার্ভিং। আচ্ছা, এই যে আমাদের এখানে যে আছে দুটো চিজ স্টিং দেখতে পাচ্ছি, একটা ইয়োগার্ট দেখতে পাচ্ছি, একটা মিল্ক দেখতে পাচ্ছি, এক গ্লাস ফ্যাট ফ্রি মিল্ক অবশ্যই। এই ধরনের সার্ভিং গুলোর একটা আমরা 3টা খেতে পারবো ডেইলি, পার ডেতে আমরা 3টা সার্ভিং আমরা ডেইরি প্রোডাক্ট খেতে পারছি। আর এখানে আপনি 3টা সার্ভিংস আছে, 1 2 3, এটা একটা সার্ভিং। তো আমরা যদি এটা যদি আমরা বেশি খাই তখন আমাদের এটা স্বভাবত আমরা কমই খাবো। আবার এখানে এটা কি আপনি বলছেন 6 to 10 কার্ব? 6 to এটা হচ্ছে 6 to 11 ফ্রুটস হলে 8 to 10। রাইট, এটা আমি একটু বলতে চাচ্ছি যে 6 to 11 যে কার্বোহাইড্রেটের সার্ভিংটা উনি বলছেন, এর মধ্যে উনি দেখাচ্ছেন যে একটা হচ্ছে লোফ অফ ব্রেডের মধ্যে একটা স্লাইস ব্রেড, যেটাকে উনি হোল হুইট ব্রেড আমার মনে হয় যেটা আপনি দেখাচ্ছেন, এটা একটা হোল হুইট ব্রেড হচ্ছে একটা সার্ভিং। তার মানে হচ্ছে আপনি এরকম একটা হোল হুইটেড ব্রেডের মতো আপনি 6টা সার্ভিং দিনে খেতে পারবেন। আপনি ওইটা শুধু যে রুটি খেতে হবে তা নয়, আপনার এখানে আছে সিরিয়াল, এতটুকু সিরিয়াল আছে, আপনার এখানে আছে পাস্তা, এই ধরনের এই যে হাফ বাটি কিংবা অল্প কিছু যেটা বাটির মধ্যে আছে, আমি জানি না দেখাতে পারছি কিনা, এটা হচ্ছে একটা সার্ভিং। তো উনি একটা এক স্লাইস ব্রেড নিয়ে এসেছেন, এটা একটা সার্ভিং, একটা পাস্তা নিয়ে এসেছেন, এটাও কিন্তু একটা সার্ভিং। এই ধরনের এই সার্ভিংটা আপনি 6 থেকে 6 to 11 সার্ভিং আমি খেতে পারবো। মানে আমাদের বুঝতে হবে কতটুকু অ্যামাউন্টটাই ইজ ইম্পর্টেন্ট। আর হলো কি ধরনের, এখন এটাই আপনি বেশি খাবেন, এখানে আমরা যদি এতটুক 8 to 11 8 to 10 সার্ভিংস আমরা ফ্রুটস এন্ড ভেজিটেবল খাই, তখন আপনার ওটা অটোমেটিক আপনার কমেও আসবে। আর এখানে যেটা মিটটা, তো মিট কিন্তু আমরা অনেক খেতে পারবো না, এখানে 2টা সার্ভিংস। সো সারা দিনে 2বার যদি মিট খাবো, এটা হাফ খেতে হবে, এটা একটা সার্ভিং। এখানে এই 2টা টুকরা কিন্তু 2 বেলায়, হ্যাঁ, এক বেলায় 2টা খাওয়া যাবে না। এটা আমরা এই প্রোটিনটা আমরা প্রোটিনটা হচ্ছে সার্ভিং, প্রোটিনটা হচ্ছে আউন্স, 6 আউন্স এর সাথে 6 আউন্স পার ডে। সো এটা হলো 6 আউন্স ওয়ান ডে, এটা 6 আউন্স ওয়ান ডে, 2টা ডিম 6 আউন্স আর কি ওয়ান ডে। সো এটা বুঝে, আর হলো উইকলি নাটস আনতে হবে খাবারে, ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ভ্যারাইটিস নাটস থাকে, হ্যাঁ, তারপরে ওটা শুধু উইকলি 3 থেকে 5টা সার্ভিংস খেতে পারবো। তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে এই যে আমরা প্রোটিনের যে প্লেটটা দেখছি, আমি জানি না দর্শক দেখতে পাচ্ছেন কিনা, আমি একটু এক্সপ্লেইন করতে চাই যে এই প্লেটের মধ্যে আছে একটা ডিম, এই প্লেটের মধ্যে আছে 2 টুকরো চিকেন এবং কিছু স্যামন এখানে আছে। তো এটার মধ্যে যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে একটা ডিম কিন্তু একটা সার্ভিং, এরকম সার্ভিং আপনি দিনে 2টো করতে পারবেন প্রোটিনের জন্য। আপনি যদি সকালে 1 টুকরো চিকেন খান, তাহলে আপনি রাত্রে এই যে স্যামনটুকু আছে এটা হাফ খেতে পারবেন, কিংবা সকালে যদি আপনি একটা ডিম খান মানে লাঞ্চে, তাহলে আপনি মাছের থেকে অর্ধেক, আপনি এটুকু যেটুকু স্যামন আছে তার অর্ধেক খেতে পারবেন আপনি। টোটাল 6 গ্রাম, যেটা একটা হাতের পামের মধ্যে, মানে হাতের মুঠি এখানে রাখতে পারবো, এরকম করে 2বার খেতে পারবেন, এরকম করে রাখতে পারবো, 2বার রাখতে হবে আর কি। এতটুকটা আপনি পুরাটা রাখা যাবে না। আচ্ছা, সো এটা অর্ধেকটা হাতে রাখবে, সো অতটুকুই প্রোটিন। তো ফ্রুটস এন্ড ভেজিটেবল বেশি চলে আসতেছে। তারপর আপনার এটা কম, এটাও তো 3বার, এটা কম, প্রোটিনটা কিন্তু একটু কমই, এরকম এতটুকু প্রোটিন কিন্তু আমরা একটু বেশি খাই। আর এখানেও আপনার 3টা সার্ভিং, মানে একবার এটা খেলে আরেকবার এটা খেলে আরেকবার ওটা খাই, এবং পরিমাণটাও আপনার কাট করতে হবে। এখানে বলছে যে আমি সিরিয়াল খাচ্ছি কিন্তু আমি এক গামলা নিয়ে বসে। আর ওইটা হলো আরেকটা, যেটা সাথে আমাদের সল্টটাকে প্রোহিবিট করতে হবে। নাম্বার 1, সল্ট ইজ এ কিলার। সো এটা আমি একটা নিয়ে আসছি জাস্ট সবাইকে দেখাতে। এটা হচ্ছে আইদার সি সল্ট, এখানে সোডিয়ামের পরিমাণটা কম থাকে। আচ্ছা, হ্যাঁ, সোডিয়াম থাকে, সোডিয়াম ক্লোরাইড থাকে না, যেটা মানে পানিটাকে ধরে রাখে, এখান থেকে সোডিয়াম বাইকার্ব থাকে। টেস্টটা ডিফারেন্ট হবে, অত টেস্টি হবে না রান্নায়, অত টেস্ট, আমরা সবাই টেস্টি পছন্দ করি, কিন্তু এতটা টেস্ট আমি নিজে চেষ্টা করি অনেক সময়, কিন্তু সব সময় আমি নিজেও পাই না। সো ইটস হার্ড। মর্টনস নামে আরেকটা পাওয়া যায়, এটা সি সল্ট। এটা পটাশিয়াম বেশি থাকে, সোডিয়াম বাইকার্ব থাকে, এবং ক্যালসিয়াম একটা সিলিকেট থাকে। সো দোজ আর দ্য কম্বিনেশনস। এটা পাওয়া যায় সব, আর আমেরিকাতে তো অনেক কিছু পাওয়া যায়, সবকিছু ফ্যাট ফ্রি, মেনএন্স ফ্যাট ফ্রি, তারপর দুধটাকে ফ্যাট ফ্রি, তারপর যদি সল্টটাও যদি আমরা দেখি, এটা কিন্তু এফেক্টিভ। আমি আমার পেশেন্টদেরকে বলি, এবং আমার পেশেন্ট একজন আমি আপনাকে বলবো যে সে ফ্রম 16 সাইজ থেকে প্যান্টের সাইজ, যেটা সে চলে আসছে 6 সাইজে। সে চলে আসছে, কিন্তু ওই যে তেলটাকে অ্যাভয়েড করতে হয়েছে, তার তেলটাকে আমি যেটা তাকে বলছি সেটা আপনাকে বলছি, তাকে ওই 7বারে খাওয়াইছি আমি তাকে। আমার প্ল্যানিংটা ছিল এরকম 3 বেলা খাবে, যেটা 3 বেলার মধ্যে সকালে সে ব্রেড একটা সার্ভিংসের সাথে 1 স্পুন ব্রেড আর 1 স্পুন বাটার আর টি
ছিল তার, আর হলো ডিম ছিল, এগ হোয়াইট ছিল। কোলেস্টেরল কমানোর জন্য আমরা তাকে কুসুমটাকে তো দিই না, যেহেতু ব্লাড প্রেশার। আচ্ছা, তারপর ওয়েটটা কমানোর জন্য। আবার তারপরে যখন সে লাঞ্চে চলে গেছে, এটা একটা সার্ভিংস, এটার সাথে তাকে কার্বটাকেও একটা কার্ব, রাত্রেবেলায় কোনো কার্ব দিইনি তাকে, আর ওটার সাথে এটার সাথে আসছে আপনার হাফ অফ ইট। এটা তো একটা সার্ভিং, এই যে আপনি কলিফ্লাওয়ার, ব্রোকলি এবং এই যে গাজরটা দেখতে পাচ্ছেন, একটা সার্ভিংস। এটার সাথে এটা আসবে আর এটা আসবে, তখন আবার রাত্রেবেলায় এটা আর এটা আর অর্ধেক আর এটা আসবে, বা এটা অন্য কিছু দিলেন। আর কিন্তু মাঝখানে দুইটা হবে এরকম, সকালে যেরকম নাস্তার পরে, দুপুরে খাবারের আগে এইটা আর এইটা দুইটা খাবে। তো তার দুইটা সার্ভ হয়ে গেল। সো সকালের পরে দুইটা সার্ভিংস চলে গেল, দুইটা বেলা স্ন্যাক খালো, তারপর সে লাঞ্চ খালো একটা, তারপরে সে আবার বিকালে থেকে একটা ফ্রুটস, আবার একটু সালাদ, আর একটা দুইটা স্ন্যাক্স হলো। তো আমাদের হয়ে গেল 5টা 6টা 7টা খাবার হয়ে গেল, 3টা আর 4টা, 2টা 4টা স্ন্যাক, 7টা হয়ে গেল। এবং সে লাস্ট ওয়েট। আর যখন তার ওয়েটটা মানে 2-3-4-5 দিন খাবার পরে যদি না কমে, তখন আমি তাকে গেটোরেডটা দিছিলাম আর কি, হোল ডে, শুধু পানি। এবং এটা কিন্তু এটা ইলেক্ট্রোলাইটসে, আর আমরা ব্লাড প্রেশার চেক করা ছিল, তারপর তার she cut down like 3 to 4 months চলে আসছিল এতটা। That's very great achievement. But she gained back again. She came back to normal. But এটা she knows what to do it now. এক্সারসাইজ করছে সে কিছুটা, তেমন না, কিন্তু করা যায়, মানে খাবারটা দিয়ে করা যায়। দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অবশ্যই আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। এটা যদি আপনি ফলো করেন, এই ডায়েটের যে চার্টটা দিয়েছেন উনি, যে বলেছেন, ওটা অনেকবার উনি এক্সপ্লেন করেছেন। আমার মনে হয় যেটা একটা খুব গ্রেট একটা অ্যাচিভমেন্ট হবে যদি আমরা ওয়েটটাকে এভাবে রিডিউস করতে পারি আমাদের খাবার কন্ট্রোল দিয়ে। আমরা জানি না যে কখন কতটুকু খেতে হবে, আমার মনে হয় অনেক মানুষই জানে না, অনেকেই জানে না। তো আমরা এটা কন্ট্রোলের মাধ্যমে আমাদের শরীরের অনেক কিছু আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। আমরা একটা ছোট একটা বিরতি নেব, বিরতির পরে আমাদের আবারও ফিরে আসবো এখানে, আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আসছি বিরতি থেকে। দর্শক ফিরে আসছি লিভ এ লিটল মোর। আমরা আবার ডিসকাস করছিলাম যে আমাদের খাদ্যাভ্যাসটা কেমন হওয়া উচিত আমাদের ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোলের জন্য, এবং আমাদের নর্মাল হেলদি লাইফস্টাইলের জন্য আমাদের কি ধরনের খাবার খেতে হবে, কি ধরনের আমাদের ছক করতে হবে, বোথ ইন কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট এবং ভেজিস, ফ্রুটস এন্ড এভরিথিং আমাদের কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে উনি খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ডক্টর বর্ণালীর সাথে আবার ফিরে যাচ্ছি। থ্যাংক ইউ আপা, অনেক ধন্যবাদ। আমার মনে হয় আমিও শিখছি, এবং আমি এই জন্য বোধহয় আমি রিপিটও করছি। আমার মনে হয় যে আমরা যদি এইভাবে মেনটেন করি তাহলে মনে হয় আর কোনো অসুখ হওয়ার সম্ভাবনাই নাই। না, ব্লাড প্রেশার থাকলে এটাও অনেক, তারপর ওয়েট কমাতে চাইলে এটাও অনেক, এতে কিন্তু অনেক খাবার। কিন্তু আমরা করি কি, যেরকম ফ্রুটস এন্ড ভেজিটেবলটাকে অ্যাভয়েড করি, আমরা কার্বোহাইড্রেটটাকে প্রচুর বাড়াই, প্রোটিনটাকে প্রচুর বাড়াই, এই দুইটাকে টোটালি আমরা অ্যাভয়েড করি আমরা বাংলাদেশে খাবার স্টাইলে। যেরকম এটার সাথে আপনি ডাল খান, রাইট? ডাল যদি খান তাহলে আপনার 1 সার্ভিং কমে আসবে এখানে। আচ্ছা, সো ডাল আপনার 6 আউন্স ডাল মনে করেন আপনি হাফ কাপ ডাল আপনার মানে একটা সার্ভিং। সো ওটা যদি খান তাহলে সারাদিন পরে আর একটা ডিম খেতে পারবেন, শেষ। 2 বেলায় আপনি কিন্তু আর প্রোটিন না। সো এটা যদি বাড়াই আমরা, যেরকম এটা ব্রকলি আর ওইখানে 4টা সার্ভিং, এখানে 4টা, 8টা সার্ভিং যদি খাই, তারপরে এতটুকু খাই, এটা কিন্তু এনাফ খাবার। কিন্তু আমরা ভুলটা পিক আপ করি, এইটা তো আমার তো মনে হয় মিল্ক আমরা কেউই খাই না, শুধু চাতে খাই আর কিছুতে খাই, খাবারটা হাফ এনাফ খাই, কিংবা হেভি ক্রিম দিয়ে চা খাই, এটা কন্ডেন্স মিল্ক। That's very bad. আমি একটা জায়গায় পড়েছিলাম বা কোথাও শুনেছিলাম যে আমাদের যে আমরা মানুষ, আমাদের ইনসিসার টিপটা বেশি ক্যানাইনের থেকে, এবং জন্তু জানোয়ারের ক্যানাইন বেশি, যার ফলে মনে হয় যে আমরা স্বভাবত সবজি ভোজি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আমরা সেজন্য আমাদের হার্ট, আমি ডাক্তার ফিশার কাছ থেকে শুনেছিলাম, উনি বলেছিলেন যে এই জন্য আমাদের হার্ট অ্যাটাকের রিস্কটা একটু বেশি হচ্ছে, যেহেতু আমরা প্রোটিন এবং ফ্যাট বেশি খেয়ে ফেলছি, যেহেতু আমাদের খাওয়ার কথা না, আমাদের ডিজাইন টু ইট মোর ভেজিস এন্ড ফ্রুট, আমাদের দাঁতের শেপ দেখে বোঝা যাচ্ছে। তো যার জন্য সব সময় কিন্তু শেখা যায়। ডাক্তার ফিশার খুবই ফানি, he knows everything. Exactly. He knows everything of the world, like from poetry to literature to science, everything. আমার মনে হয় ওইটা আমাদের খাওয়ার জন্য ডিজাইন করে দিয়েছেন আল্লাহ। তো যার জন্য আমরা যদি বেশি প্রোটিন এবং কার্ব খেয়ে ফেলি তাহলে আমরা সহ্য করতে পারি না, আমাদের হার্ট অ্যাটাক বা হাই ব্লাড প্রেশার এসবে মানে ভুগি আর কি।
এখন আমি আপনি কথা বলছি, কিন্তু আমি আর আপনি কতটুকু মানি সেটাও এক্স্যাক্টলি। আমি নিজেই তো শিখছি, আমার মনে হয় যে আমি তো মনে হয় এইটুকু একটা চিকেন আর একটা ডিম খেয়ে তো সারাদিন থাকতে পারবো না মনে হচ্ছে। এক্স্যাক্টলি, এটা খুবই কম, কিন্তু মানে ফ্রুটস ভেজিটেবল আসলে বেশি। তিন টাউনে আমার অনেক ফ্রেন্ড আমি জানি তারা আমেরিকান, আমি একটু গল্প করি, তো সে আমার ছেলের সাথে পড়ে, ওরা তো সকালে 5টার সময় ভদ্রমহিলা 5 মাইল দৌড়ায়। আমরা কয়টা বাঙালি যেটা করি সেটা 5 মাইল প্রতিদিন করে সে, এবং সে কার্ব কম খায়, এবং সে 3টা সকালে অ্যাপেল খায় ব্রেকফাস্ট। তো ওরা সেও একটু বেশি করে, যেটা আমার মনে হয়, মানে পার্সন তো সেও একদম যে ঠিক করতেছে তা না, কিন্তু তারপর তার মোটিভেশনটা আছে, যেটা আমরা বাচ্চা পিক আপ সকালে ঘুম থেকে উঠানোর আগে আমরা তো 5 মাইল কেউ দৌড়াই না। আমাদের যতই সৌন্দর্য সম্পর্কে সচেতন থাকি, তারপরেও আমরা কিন্তু খাই, আমরা আমরা শরীর সচেতন থাকি, সৌন্দর্য সচেতন থাকি, মেয়েরা ছেলেরা, তারপরও আমরা অতটা খাটাখাটি কিন্তু ওইটাই আসলে করতে হবে। এক্স্যাক্টলি। আমাদের ওই যখন ওই যে কমিউনিটি মেডিসিন ছিল আমাদের মেডিসিনে, তখন আমাকে বলা হতো যে একজন মহিলাকে যদি বলা হয় যে তুমি এইটা করলে তোমার রূপ নষ্ট হবে, তখন সে বেশি ফলো করে। আদা যদি বলি যে এটা খেলে তোমার হাই ব্লাড প্রেশার হবে, তো আসলে কিন্তু সবকিছু এফেক্ট করতেছে, রূপও তো এফেক্ট করবে ইভেনচুয়ালি। যদি আপনি ডায়াবেটিস হয়ে যায়, আপনি যদি হার্ট অ্যাটাক করে বা কিছু হয়, আপনি তো কিছুই খেতে পারবেন না। তখন তো এখন সবাই স্বাস্থ্য সচেতন, সবাই এখন অনেক চেঞ্জ আগের থেকে, অনেক অনেক সবার অনেক সবাইকে অনেক অ্যাপ্রিশিয়েট করার মতো ইজ কামিং আপ, চলে আসছে সেই দিকে মোটামুটি। আমরাও চেষ্টা করি সেই দিকে চলে আসতে। আপনি আরেকবার একটু সামারাইজ করে আমাকে খাবারটা বলে দেন আমাদের, তাহলে আমরা বারবার খাবারটাই, কিন্তু হাইপারটেনশন বলতে গেলে বারবার খাবারটাই বলতেছি, কিন্তু আসলে কিন্তু সেটাই ইম্পর্টেন্ট, এটা আমরা ভুল করতেছি না। তার সাথে স্মোকিং, অ্যালকোহল, রিল্যাক্সেশন টেকনিক, যদি আপনারা গান শুনতে ইচ্ছা করেন, তারপরে গান শুনতে কোলেস্ট্রলটাকেও কন্ট্রোল করে নিয়ে আসতে হবে সাথে সাথে, তখন না হলে ডাক্তার বুঝবে যে কোন ওষুধটা আপনি খাইতে হবে, আপনার সেই ওষুধটার সাইড এফেক্ট কি সেটাও শুনে নেবেন আপনি। তখন যে পায়ে ব্যথা হয়, তখন অল্টারনেটিভ অন্য কোনো ওষুধ দেওয়া যাবে এইগুলো। তারপর 55 এর বেশি যদি মহিলা হয়, ব্লাড প্রেশার থাকে, তখন অ্যাসপিরিন শুরু করি আমরা। আর যদি 45 হয় ছেলেরা, তখন আমরা অ্যাসপিরিন শুরু করি, বেবি 81 মিলিগ্রাম। মোটামুটি আমাদের এখানে বা আমেরিকা তো সবাই খুব ওয়েল, সবাই ট্রিটেড, সবাই মোটামুটি সেটা। আমরা খাবার যেটা আবার বলতে চান আপনি জাস্ট আচ্ছা সামারাইজ করি, সেটা হচ্ছে 3টা সার্ভিংস যাবে আমাদের ডায়েটারি ডেইরি প্রোডাক্ট, ফ্যাট ফ্রি আর ফ্যাট কিছুটা, আর এটা হবে 4টা, এবং 4টা 8টা হবে একটা 8 to 10 ফ্রুট এন্ড ভেজিটেবল। আমি এখানে 8টা নিয়ে আসছি, সো এটা হলো সারা দিনে চলবে। আর এরকম আপনার এটা হলো 6টা হবে সার্ভিং। হ্যাঁ, কিন্তু এটা আমি মনে হয় একটু বেশি করে ফেলছি, আর একটু কমাতে হবে আর কি। তো 6টা সার্ভিংস, কিন্তু আমরা একবারে কিন্তু আমরা এতটুক সিরিয়াল খাই না আসলে, আবার একটা ব্রেড আমরা একবার খাই না, হ্যাঁ পরোটা খাই, কিন্তু এটা আর কাট ডাউন করতে হবে, আমাদের সল্টটাকে চেঞ্জ করতে হবে, মটন সল্ট, অথবা যাদের হাই ব্লাড প্রেশার বিশেষ করে সি সল্টটা বেটার, এটা প্র্যাকটিস করা। এটা আমাদের নতুন একটা জিনিস আনতে পারি আমরা ওয়েট রিডাকশন করতে। তারপরে যে যখন আমরা তরকারি রান্না করি, তখন আমরা সিজনিং করি, তখন এরকম সিজনিং সল্টগুলোর মধ্যেও যেন মানে সোডিয়াম লেস থাকে, এখানে পাওয়া যায় অনেক কিছু। আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ড্রিঙ্কসটাকে কন্ট্রোল করতে হবে, যেমন কোকটা, সোডা, হাই ফ্রুক্টোজ কর্ন সিরাপ থাকে, সোডা তো অবশ্যই একদম মানে বাতিল করে দিতে হবে, এটা কাটতে হবে। আপনি তো তার পরিবর্তে আমরা ওই যে শসাটাকে চিকন চিকন করে কাটতে পারি, শসা, লেবু, জিঞ্জার আর হলো পুদিনা পাতা পানিতে দিয়ে রাখলে ওভারনাইট, তারপরে সকালে সেই পানিটা, সেটা কিন্তু খুব হেল্পফুল, বলে যে ফ্যাটটাকে কমায়। আবার সকালে ফ্যাটটাকে যদি কমাতে, কিউকাম্বার রিপিট করছি, মানে খুব ইম্পর্টেন্ট মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, আমি কিউকাম্বার, আদা এবং আদা কুচি, কিউকাম্বার, লেমন আর হলো পুদিনা পাতা। এটা কি আপনারা বলে যে রিসার্চ হার্বাল একটা ব্যাপার বলছেন, হার্বাল একটা ব্যাপার, কিন্তু এটা কাজ হয়। হ্যাঁ, আবার বলে আরেকটা জিনিস হার্বাল বলে, যেটা পানি, সকালে একটু গরম পানির মধ্যে মধু আর লেবু, একটু লেবু, এটা সকালবেলায় মানে ওই হানিটা এটা কিন্তু করে, মানে ওয়েটটাকে কমাতে। আমি শুনি মানুষকে যে লেবু এবং হানি, হ্যাঁ রিসার্চে জানি না আমি অতটা, কিন্তু আমি ইউটিউবেও দেখি এই দুইটা খুব হয়। আরেকটা জিনিস যেটা আমি রিসেন্টলি আমি নিজেও করি, যেটা করলা, কাঁচা করলা, কাঁচা সকালে ব্লেন্ড করে ওটা পানি হাফ করে করলে, এটা লিভারের জন্য খুব ভালো, লিভারের জন্য আর ডায়াবেটিসের জন্য ভালো, হাই ব্লাড প্রেশারের জন্য ভালো। করলা রসটা সকালে পানির মধ্যে ব্লেন্ড করে, হ্যাঁ ব্লেন্ডারে পানিতে একটু ব্লেন্ড করে এটা
খায় এই রসটা পুরো রসটা করলাটাই এটাকে আপনি স্মুদি করতে পারেন ওখানে করলার স্মুদি হ্যাঁ সেখানে আপনি স্ক্যারি মনে হচ্ছে সকালে ওটার মধ্যে আপনি কমলা আর হলো কিউই থাকে কত কিছু কমলাটা দিতে দেখি আর আমি ইউটিউবে দেখি কমলা আর একটা করলার সাথে কমলা দেয় আর একটা হলো ওয়াটারমেলনটা দেয় আচ্ছা ভালোই একটা স্মুদি হয় আমি শুধু চেষ্টা করি তারপর গার্লিকটা হাফ করলা একজনের জন্য হাফ করলা সকালে স্মুদি আর গার্লিকটা একটা ভেরি গুড থিংস ফর ব্লাড প্রেসার গার্লিক কলা শুনেছি যে এটা একটা হার্বাল একটা ব্যাপার যে একটা চেষ্টা করা উচিত আসলে তারপর গ্রিন টি কিন্তু ওয়েট লুজে হেল্প করে মেটাবলিজমটাকে বাড়ায় হ্যাঁ তারপর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট গুলো আমাদের খাওয়া উচিত যেরকম টমেটো সাইট্রাস ফুড গুলোর মধ্যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে অ্যাভোকাডো ইটস গুড ফুড গুড ফুড আমি ইদানিং অনেকে খেয়াল করি যে পেশেন্টকে কিন্তু কত ওষুধ দিব আর কি হ্যাঁ তখন আমি এখন একটু চেষ্টা করি যে অনেক তো ওষুধ দিলাম বলা যায় কি অন্য কিছু যদি করে যদি হ্যাঁ রিল্যাক্সেশন টেকনিক হোক খাওয়া হোক স্মোকিং বন্ধ করে হোক আর পেশেন্ট রিল্যাক্সেশন টেকনিকটা একটু বলেন আমাকে কিভাবে আমার মনে হয় কি বাঙালি আমরা রিল্যাক্সেশন বলতে শুধু টিভি দেখাকেই আমরা মনে হয় রিল্যাক্সেশন বুঝাই মানে কিভাবে আমরা করতে পারি যে আরেকটু রিল্যাক্সেশন টেকনিক এরকম অনেক সময় পানি পড়তেছে কোথাও থেকে শুনতেও ভালো লাগে আমরা যদি একটু আউট অফ স্টেটে নিউ ইয়র্কের বাইরে যাই তখনই তো রিল্যাক্স হয়ে যায় তাই না দেখেন এত গাড়ি টাড়ি এত হইচই একটু তো স্ট্রেসটাও থাকে কাজের মধ্যে বেড়াইতে গেলেও রিল্যাক্স হই তারপরে সব সময় তো আর বেড়ানো যাবে না তারপরে মাঝে মাঝে বেড়াতে যাওয়া ভালো সিনেমা দেখা ভালো তারপরে গান জোরে শোনা বা আস্তে করে শোনা হ্যাঁ যার যেটা ভালো লাগে রবীন্দ্রসঙ্গীত কারো ভালো যেটা ভালো লাগে তারপরে এক্সারসাইজ করলেও রিল্যাক্সেশন হয় পানি পড়ার থেকে ঘরে ওই যে ছোট ছোট ফাউন্টেন পানি পড়ে হ্যাঁ বা বাইরে যাদের জায়গা আছে সেখানে বসলাম কিছুক্ষণ শীতের মধ্যে তো সেটা সম্ভব সেটাই শান্তি পায় হ্যাঁ বা ফ্রেন্ডের সাথে কথা বললাম মাথা ঠান্ডা লাগলো বা একটা কমপ্লিকেশন হয়েছে যে আমি মনে করি যে ডিসকাস করা অনেক প্রাইভেসি মেনটেন করা উচিত কিন্তু অনেক কিছু আছে যে আপনি শেয়ার করেন আপনার রিল্যাক্স হবে সেটা এটা তো যে আপনার তো এটা তো একটা থেরাপি যেন এই দেশে যেরকম যেমন দাদি নানি সবাই বাচ্চাদেরকে থেরাপি দিতে হয় বা দাদি নানি নাই সেই জন্য আমার মনে হয় যে আমি সাইকিয়াট্রিস্টের সাথে কথা বলছি বেশি মনে হয় যে এই দেশের কালচারে কিংবা আমাদের বাংলাদেশের বোধহয় এখন কেউ নাই যে আমরা শেয়ার করব আমাদের আগে যেমন মানুষ অসুখের কথাটা বলতো মানুষকে যে আমার এই প্রবলেম আত্মীয়স্বজনকে বলতো এখন মানে শেয়ার করতে চায় না মানুষ বোধহয় এটা গোপন রাখতে চায় এটা হচ্ছে স্ট্রেস আরো বাড়িয়ে তোলে এখন আমরা কমপ্লিকেশনে যাই রাইট আচ্ছা কমপ্লিকেশনটা একটু আমরা বলে ফেলি কমপ্লিকেশন যেরকম আপনিও বলেন কিছু নিশ্চয়ই আপনার কাছ থেকে শুনছি আমি অনেক কিছু আজকে শুনলাম আপনার কাছ থেকে আমার খুব ভালো লেগেছে তারপর আপনি কমপ্লিকেশনটা একটু শর্ট করে কমপ্লিকেশন যেরকম বেশি হার্ট যদি একটা জিনিস পাম্প করে একটা স্ট্রেসের এগেইনস্টে মানে প্রচুর একটা কিছু মানে ব্লাডটা যখন বের হতে একটা হাই রেজিস্ট্যান্সের ভিতরে তখন হার্টটা পাম্প ভালো করে করতে হবে আলটিমেটলি হার্টটা বড় হয়ে যাবে এনলার্জ হয়ে যাবে হ্যাঁ ইফেক্টিভ হার্ট তখন কনজেস্টিভ হার্টের ফেলারের দিকে যাবে ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ হার্ট অ্যাটাক হবে হ্যাঁ তারপরে ব্লাড প্রেশার বেশি হয়ে গেলে যেমন ব্লিডিং হবে মাথায় তো ওইটা স্ট্রোক হবে তারপরে আপনার কিডনিটা খারাপ হবে চোখে আর রেটিনাটা হবে মাথার অ্যানিউরিজম থাকলে অ্যানিউরিজম গুলা মানে রাপচার করার প্রবণতা থাকবে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস তো কোলেস্টেরলের সাথে সাথে তো এগুলো সব একটা তা আমরা হ্যাঁ যেরকম আমি মাথার স্ট্রোকটা একটু বলি যেটা স্ট্রোকটা হচ্ছে ব্লাড প্রেশারের সাথে খুবই রিলেটেড হ্যাঁ প্রেশারটা কন্ট্রোল রাখতে হবে তা নাহলে স্ট্রোক হওয়ার মানে খুবই সম্ভাবনা তো ব্লাড প্রেশারটাকে কমানোর সাথে সাথে এক্সারসাইজ সবকিছু করা যদি কন্ট্রোল করতে না পারি যেটা রাপচার করে এখন দুই রকমের হতে পারে একটা হচ্ছে যে হেমোরেজিক যেটা ব্লিডিং হয়েছে আরেকটা হচ্ছে নন হেমোরেজিক এমবোলাস অথবা এটা হ্যাঁ এমবোলাস অথবা থ্রম্বোটিক যেটা যে ব্লাড ভেসেলের গায়ে যেরকম করোনারি অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস যেটা মানে ব্লক হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে রক্তনালীটা চিকন হয়ে গেল আগের থেকে কারণ এর ভিতরে তখন স্টেন বসায় হার্টের জন্য ওরকম যদি মাথার মধ্যে ওরকম যদি হয় বন্ধ হয়ে যায় ওই জায়গাটা ইসকেমিক হবে ব্লাড সার্কুলেশন যাবে না কারণ এটা ব্লক করা সো এখানে ব্লিডিং নাই সো ওই পেশেন্ট যদি মানে সেটা ইসকেমিক হবে থ্রম্বোটিক আর এমবোলা আরেকটা হচ্ছে যেমন হেমোরেজিক এখন পেশেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট যে স্ট্রোকের পেশেন্ট বুঝতে পারা ওরা FAST দিয়ে বোঝায় আমেরিকাতে যে কি করতে হবে FAST হ্যাঁ এটা হলো যেরকম তারা স্পিচটাকে এস হচ্ছে স্পিচটাকে স্লার হবে এ তো হচ্ছে আর্মটাকে তার মুভমেন্টে এফটা হচ্ছে ফেশিয়াল এক পাশে ড্রুপ হবে তো FA আর্ম আচ্ছা তারপরে এস হচ্ছে স্লার অফ স্পিচ টি হচ্ছে টাইম কল 911
সো যদি 3 ঘন্টা থেকে 4.5 ঘন্টার মধ্যে আমরা পেশেন্টটাকে হসপিটালে পাই, তখন আমরা ক্যাট স্ক্যান করবো ফার্স্টে, দেখবো যে ক্যাট স্ক্যান দেখবো যে হেমোরেজিক না, তার মানে এটা হচ্ছে নন হেমোরেজিক, ব্লিডিং এর জন্য না। তো অ্যাসপিরিন কিন্তু তখন দিতে পারবো আফটার ক্যাট স্ক্যান, নট বিফোর দ্যাট। হার্ট অ্যাটাকে বুক ব্যথা অ্যাসপিরিন দিতেছি আমরা, প্লিজ যখন কেউ ভুল করে এটা না করে যে তার হেমোরেজিক স্ট্রোক হতে পারে, ডোন্ট গিভ এনি অ্যাসপিরিন। আবার আগে ক্যাট স্ক্যান হবে, হেডে দেখতে হবে যে তার ব্লিডিং কোথায়, তারপরে আমরা অ্যাসপিরিন দিব কি দিব না। যদি 3 ঘন্টা থেকে 4.5 ঘন্টার মধ্যে আমরা পেশেন্টটাকে পাই, দ্যাটস ফ্যান্টাস্টিক, যে আমরা তখন তো থ্রম্বাসটাকে ছোটানোর জন্য আমরা টিপিএ দিতে পারবো। হ্যাঁ, সেটার জন্য মানে কতক্ষণ আপনি 911 কল করতেছেন, এই জন্য বলে বেশি ডিটেল না বলে FAST, ফেশিয়াল ড্রপ, এই হচ্ছে আর্ম হয়তো বা হাত অথবা পা নাড়তে পারে না, বা নামনেস। এসটা হচ্ছে যে স্লার স্পিচ, আর হলো টি হচ্ছে টাইম, কল 911। রাইট। ডক্টর শুনলেন যে আমাদের এই ব্লাড প্রেশার যদি আমাদের কন্ট্রোল না হয় আমাদের স্ট্রোকের দিকে যেতে পারে, আমাদের অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হতে পারে, আমাদের কিডনিতে সমস্যা হতে পারে, আমাদের ব্লাড ভেসেল রাপচার করতে পারে, আমাদের ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ হতে পারে, অনেক কিছু কমপ্লিকেশন। আমাদের এই যে বেশি মোটিভ থাকবে আমাদের যাতে আমরা ব্লাড প্রেশারটা কন্ট্রোল করি। উনি যেটা বলেন স্ট্রোক ভয়াবহ একটা জিনিস, আমাদের যদি এই ধরনের সাইনগুলোর যে কোনো একটা পাই আমরা, তখন সঙ্গে সঙ্গে আমরা 911 কল করবো। এদেশে অনেক বড় সুবিধা আছে, এই জন্য আমাদের 3 ঘন্টার মধ্যে আমরা এটা ট্রিটমেন্ট দিতে পারি, এই রোগী ভালো হয়ে যেতে পারে, আর না হলে লাইফ টাইম কমপ্লিকেশন তো আছেই। দর্শক, আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য আবারও ধন্যবাদ। আমরা আশা করব যে আপনারা এর থেকে কিছুটা যদি আপনাদের উপকৃত হন তাহলে আমাদের সার্থকতা। ডক্টর বর্ণালী, অনেক ধন্যবাদ। আপনি একটু দর্শক উদ্দেশ্যে কিছু বলুন, তারপরে আমি এটা আজকে শেষ করব। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক, আমার কথা এতক্ষণ ধরে শোনার জন্য। যদি কোনো উপকার করতে পারি বা তাহলে আমি ধন্য মনে করব নিজেকে। আর সেটা আর আপাকে ধন্যবাদ, আর টাইম টিভি কলাকুশল এবং টাইম টিভি যত কর্তৃপক্ষ সবাইকে খুব ধন্যবাদ জানাই। শেষ করি, আর ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং হাসি খুশি মনে থাকেন, এনজয় করেন লাইফ। আর না মানে সবকিছুর মধ্যে মানে এক্সারসাইজ করতেও শাই হওয়ার দরকার নাই, বা আমাদের মুসলমান ধর্মে যেরকম কাভার করতে হবে, কিন্তু তারপরও যেটুকু আমরা করতে পারি, হ্যাঁ সেইটুকু আমাদের সব। নামাজটাও তো কিন্তু একটা এক্সারসাইজ, অতগুলা রাকাত নামাজ শেষ কর। তো আমাদের ধর্মটাকেও চিন্তা করলে কিন্তু আমাদের অনেক কিছু সমস্যার সমাধানে কন্ট্রোল হয়ে যাবে। যেমন আমরা অনেকে হারাম হালাল না খাই, সেটাও ইম্পর্টেন্ট। তখনও তো আপনি গরু গোস্ত বাইরে খাবেন না, বাইরে বাসায় রান্না করে খাবেন, সেটাও অনেক ভালো। সবভাবে ডক্টর বর্ণালী অনেক সুন্দর করে আপনি এক্সপ্লেন করেছেন। আমার মনে হয় যে এতটুকু সময়ের মধ্যে এর চেয়ে ভালোভাবে এক্সপ্লেনেশন বোঝা সম্ভব না। উনি ভালোভাবে সবকিছু কোরিলেট করেছেন, খাবার, লাইফস্টাইল, সবকিছু যেভাবে আমাদেরকে উনি বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমরা যদি এটা থেকে ফলো করি, আমার মনে হয় যে আমরা যদি ব্লাড প্রেশার হয়েও যেয়ে থাকে, আমরা এটা কন্ট্রোলে রাখতে পারবো এবং আমরা ভবিষ্যতে ভালো লাইফ লিড করতে পারবো। ডক্টর বর্ণালী, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি অনেক সুন্দর একটা টপিক আপনাকে কভার করেছেন। আপনার জন্য আমার তরফ থেকে ছোট্ট একটা উপহার। থ্যাংক ইউ। আমি জানি এটা কিছুই না, তারপরেও আপনাকে অনেক শুভেচ্ছা। ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য। আমাদের এই সব কিছু বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদের যদি কোনো উপকার হয় এটাই হচ্ছে আমাদের প্রয়াস, এটাই আমাদের সার্থকতা। যদি আপনারা এর থেকে এতটুকু নিতে পারেন, আমাদের সেটাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য আবারও ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং পরবর্তী এপিসোডে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। ততক্ষণে ভালো থাকুন। ধন্যবাদ। শুভরাত্রি।